सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम सीधी गल प्रोफैसर मनजीत सिंह दे नाल। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। सब तो पहला प्रोफैसर साहब का साडे नाल जुड़न ते स्वागत कर लेने हैं। प्रोफैसर साहब जी स्वागत है जी आप जी का प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप जी। जी प्रोफैसर साहब जी असीं शुरुआत जो घरेलू उड़ाणा 62 दिनों बाद देश में शुरू हुई इस खबर तो करिए तो 650 के करीब 630 फ्लाइट्स जिहड़ियां ने वो रद्द करने की खबर सामने आई है। कारण दस्सिया जा रहा है कि पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश में जिहड़ी ये सेवा हाले सरकार जिहड़ी है शुरू नहीं करना चाहती। इस दे नाल ही मुंबई चेन्नई और हैदराबाद में भी बड़ी लिमिटेड सेवावां शुरू कीतियां गईयां ने। तुसीं की कहोगे? ये नहीं कली ये गल नहीं है कि आंध्र प्रदेश तो पश्चिमी बंगाल है जे नहीं शुरू कर गए। पश्चिमी बंगाल ने कहा 28 तरीक को शुरू करांगे। तुहानूं पता ही आ उत्थे तूफान एडा वड्डे पद्धर ते तबाही कर गया तो अजे उधर रुझे हुए आ ते कल्ला आंध्र प्रदेश करके नहीं है। ये वैसे ही मैनूं लगदा कि बंदे सवारियां जानी जिस तरह जां पूरियां नहीं पहुंचियां जां कोई होर ये तो उन्हां नूं एक्सप्लेन करना चाहिदा है जिहड़ियां कंपनियां है कि क्यों एडे वड्डे पद्धर ते फ्लाइटां कैंसल होईयां। पर इहदे च कोई शक नहीं कि 50% तो वध फ्लाइटां जिहड़ियां वो कैंसल करनियां पईयां। लगदा तो ये सी कि ज्यों ही एक बारी जिवें बसां दा ट्रेनां दा जदों खुल गया तो इस तरह ही बसां दा भी पंजाब च देखा गया कि बहुत सारियां बसां तुहानूं रूट जिहड़े आ वो कैंसल करने पे सीगे क्योंकि लोग अजे डरे हुए आ। लोग जिहड़े बहुत ही जरूरी काम आ किसी दे कोई फसे हुए आ उही जाना चाहुंदे आ। पर असल विच इहो जिहा जिहड़ा साधन हैगे आ जिस तरह एयरवेज आ जां जिहदे विच मोटा पैसा खर्च कर हुंदा आ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ कि बहुत सारिया उड़ाणा उस पासे गई पटने गई छोटे शहरों गई रिमोट एरिए गई ना कि बहुते वड्डे शहरों गई जद कि बहुतियां फ्लाइटां वड्डे शहरों जांदियां सी। इहदा मतलब है कि जिहड़े अजे पैसे वाले लोग आ जिहड़े कारोबारी लोग आ वो अजे इस पासे नूं नहीं चले। वो अपना जिस तरह रिमोट कंट्रोल राही जां होर किसी किस्म का वाईफाई जां होर इहदे राही अपने अपने कांटैक्ट करके अपनियां मीटिंगां करके किसी तरीके नाल उही इंटरनेट के राही अपना काम चला रहे आ। पर वो फिजिकल जो मिलना गिलना पुराना स्टाइल सीगा उस नहीं उतरे। इसलिए ये नवे तरीके नवे हालातों के सोचना पऊगा। वैसे पहला दिन सी कुछ ना कुछ कमियां तो रहिंदियां पर खज्जल खुआरी बहुत वड्डे पद्धर ते मनदीप हुई है। बहुत लोग गए उत्थे 2 घंटे पहला उन्होंने दस्सिया गया कि तुहाडी फ्लाइट कैंसल आ। 2 घंटे उन्होंने पहला ही पहुंचना सीगा। 2 घंटे उत्थे पहुंचण तो बाद जो इन्नी गर्मी च पता लगता काफ़ी तकलीफ है। 1 2 4 फ्लाइटां होने तो कोई गल अलग है। जो वड्डे पद्धर ते 50% तो वध फ्लाइटां यानी 532 गई तो 630 कैंसल होईयां। जे ये रेशो होगी तो यदा मतलब है कि काफ़ी कुछ प्लैंड ढंग नाल नहीं होया। पहला क्यास रहा काफ़ी। इस गल दीयां काफ़ी वीडियो भी सामने आई हैं। खैर चलो ये पहला दिन आगे आगे देखो होता है क्या मनदीप। जी प्रोफैसर साहब बिल्कुल सरकार ने तो आदेश ही जारी कर देने होंगे ने कैंसल कर दो शुरू कर दो। पर सच्ची आम लोग जोड़े ने उन्होंने दुख तकलीफों का सामना करना पैंदा है। जो मौके पर तुम जो उन्होंने वेट करवाने हो फिर उन्होंने फ्लाइट कैंसल कर देने हो तो सचमुच ही बड़े हताश होंगे ने लोग। अगे जे असीं वधिए तो पंजाब वाल आइए। कल मनप्रीत बादल उन्होंने पत्रकारों ने करण अवतार सिंह बारे कोई पूछना चाहा तो उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला होगा क्योंकि मंत्रिमंडल जोड़ा है उसने भी पहला ही जो इस संबंध में दिशा निर्देश जोड़े ने जारी किए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल उन्होंने ठीक रिस्पॉन्स सीगा कि अपनी वालों की कहना आंदा है क्योंकि हुण मंत्रिमंडल की मेरा ख्याल इस हफ्ते कोई ना कोई मीटिंग जरूर होगी ड्यू हैगी है। और वो इत्थे ये भी पता लगा कि चंडीगढ़ उन्होंने गेड़ा मारिया है मनप्रीत बादल होना ने तो कुदरती है कि हुण वो मीटिंग होगी ड्यू हैगी है। तो उहदे विच ही जिहड़े फैसला कोई उदों लिया कि उस यूनैनिमसली फैसला लिया गया सीगा कि वो उस मीटिंग च नहीं आउणगे जिथे करण अवतार होऊगा। तो उस इस दे उत्ते कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया ये बारे भी फैसला जां गां एक्शन लैना जां नहीं लैना पहले फैसले नूं विदड्रॉ करना जां नहीं करना इस गल बारे सारी चर्चा अगले मंत्रिमंडल की मीटिंग दे विच ही होनी चाहिए ते होऊगी। पर इन द मीनवाइल काफ़ी कोशिशां हो रही हैं कि करण अवतार सिंह हुणां दा फ्यूचर जिहड़ा किवें होर ब्राइट जानी होर चमकाया किवें जाना है। तो जिहड़ी वाटर रैगूलेटरी अथॉरिटी है वो चर्चा चल पई है कि उन्होंने चेयरमैन बनाने का रिटायरमेंट तो बाद उत्थे सुशोभित करने जिहड़ियां तैयारियां हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि एक्शन तो की लेना चीफ मिनिस्टर साहब ने उल्टा सगों उन्होंने उन्होंने रिटायरमेंट तो बाद कोई तोहफा देने का होर गफ्फा देने का
ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਸਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ CJI ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ MP ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ BJP ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਮੰਦੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਬਰ ਲਈ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ENS ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਨਦੀਪ, ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਫੋਲੋ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਬਲੈਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਕਰ ਦੀ ਬਲੈਕ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਰਹੇ, ਜਾਣੀ ਬਦਹੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੇ ਪੀ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਫੇ ਗੁਲਛੜੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਭਾਜੋ ਘਰੇ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਈ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 7 ਵਜੇ ਕਿੱਡਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਾੜ ਕੇ ਆਪ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ 2 ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ENA ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਅਲਕੋਹਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ENS ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ENA ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਜਿਹੜੀ 55 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜੌਨੀ ਵਾਕਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੇਬਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਾਣੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 2017 ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦਾਰੂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਆ? ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਰਾਈ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਿਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ। ਪੈਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 440 ਕੇਸ ਪਊਏ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਊਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਇਸੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ASI ਜੈਰਾਮ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਜੈਪਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਿਲ ਦਾ ਬੀਨਜ਼, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਡਰਾਈ ਸਟੇਟ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਆਏ ਆ, ਕੱਲੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਮਗਲਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਨੈਕਸਸ ਆ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 200 ਕੇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਫੜ ਲਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਆ, 100 ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਮਾਫੀਆ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਆ ਇਹਦੀ ਜੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੂਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੜਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਮੰਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੇਪਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਰੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਸਟਮਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲਈ। 3 ਵਾਰੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਨੋਨ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਲਏ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈਂਟਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤੀਮ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ। ਮੰਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਸੁਘੜ ਲੀਡਰ ਦੇ, ਨੇਤਾ ਦੇ, ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਲੱਗ ਲਪੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਝਲਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਛਬੀਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਤਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਈਏ। ਇਹੋ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਊਗੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੰਦੀ
ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 500-600 ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜਤਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਊ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕੀ ਹੋਊ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ 5% ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਵਰੇਜ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕੱਲ 7000 ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਆਪਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਓ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨਦੀਪ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ WHO ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮਲੇਰੀਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਖਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬੜੇ ਸੀਵੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ WHO ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਂ ਰਿਸਰਚ WHO ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਵੀ ਪਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ WHO ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਚਕ ਜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 58 ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਫੇਕ ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਐਨ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਟਾਈਆਂ ਟੂਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਚਾਈ ਐਨ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਸ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਛੋਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਤੀ ਬਿਮਾਰ, ਅਤੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਥਾਰੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ 420 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਝੂਠੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਨੋਨ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਸੁੱਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਦੀਪ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਰਿਕਵਾਇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਜੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੇ ਆ ਵਾਵਾ ਭਲੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਥਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਕੱਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਪਛੜਿਆ, ਦੱਬਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਜਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਕੱਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਲੇ ਆ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਬੰਦੇ ਜਾਣੀ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਭੇਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਪੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਧੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਰਦੇ? ਰੋਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨਦੀਪ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਮਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ 12:30 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।